preach for we have been tuned to preach for 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes and even 40 minutes. Within 40 minutes or 1 hour also we can preach. So 2 minutes also I can preach. 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ 40 ನಿಮಿಷ 1 ಅವರ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಸಾಕಂದ್ರೆ 2 minutes. தமிழ் ஓகே. தீபா மனோகர் வந்திருக்கிறாங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. 2-3 வாரங்களுக்கு முன்பதாக 3 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ அபிஷேகப்பட்டவர்களுடைய ஊழியத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம். ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸೇವಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. இன்றைக்கு காங்கிரிகேஷன் லைட்டி மினிஸ்ட்ரி என்று சொல்லுகிறாங்க. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ. உங்களுடைய ஊழியம் என்ன என்பதை குறித்து நாம் பார்ப்போம். ಸಭೆಯಾದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ. அதுல முக்கியமான ஒண்ணு என்னன்னா, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ honoring marriage. ಮದುವೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತದ್ದು. honoring marriage. ಮದುವೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತದ್ದು. தீபா மனோகரை பார்த்து, தீபா மனோகரனை ನೋಡಿ, என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே, ನೀನೇ ನನ್ನ ಆನಂದ ನೀನೇ ನನ್ನ ಆನಂದ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதே போல மனோகர் ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ தீபாவை பார்த்து ದೀಪಾನ ನೋಡಿ, என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே, ನೀನೇ ನನ್ನ ಆನಂದ ನೀನೇ ನನ್ನ ಆನಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. அப்படி ಹಾಗೆಯೇ நீங்க ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து ஆனந்திக்க வேண்டும். ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಾ ನೀವು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. சரி, ஹானரிங் மேரேஜ் அப்படின்னு சொன்னா, சோ விவாகವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಂದ್ರೆ ಏನು? முதலாவது ஒரு ப்ராமிஸோடு கூட இருக்கிற ஒரு கட்டளை என்று சொன்னா, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, 5வது கட்டளை. 5 கட்டளைகள். 5வது கட்டளை. 5ನೇ ಕಟ್ಟಳೆ. 10 கட்டளைகளிலே நமக்கு 5வது கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 5ನೇ ಆಜ್ಞೆ ಏನಂದ್ರೆ, யாத்திராகமம் 20:12 அதை வாசிக்கிறோம். விமோச்சன காಂಡ ನಾವು 15ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. தேவன் உன்னை வைத்திருக்கிற தேசத்திலே உன் ஆயுசு நாட்கள் நீடித்திருக்க உன் தாயையும் தகப்பனையும் கனமனுவாயாக. ದೇವವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಘನಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. கனம் பண்ண வேண்டும். முதலாவது ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. உங்க தாய் தந்தை நீங்க கனம் பண்ணும் பொழுது, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಾಗ, உங்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைகள், ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳು உங்களை கனப்படுத்துவார்கள். ನಿಮ್ಮನ್ನ ಘನಪಡಿಸ್ತಾರೆ. நீங்க கனவீனப்படுத்தினீங்கன்னா, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ அவர்கள் உங்களை என்ன செய்வார்கள்? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? என்ன செய்வார்கள் ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು என்பதை நீங்களே யோசித்து பாருங்கள். ಅದು ನೋಡಿ ನೀವೇ. சரி, முதலாவது கிரியேஷன். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕುರಿತು ನೋಡ್ತಾರೆ. அந்த கிரியேஷன்ல ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ மனோகரன் ஆண்டவர் எப்படி படைத்தார் என்று சொன்னா, ದೇವರು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ, வெறும் மண்ணினால உருவாக்கினார். ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ அவன் மண்ணை என்று நினைவு கூறுகிறார். ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. மனுஷன் மண்ணு, ಮನುಷ್ಯನು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ அது மனிதன் தனியா இருப்பது நல்லது அல்ல. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ தேவன் கண்டார். தேவன் மனுஷனை தன்னுடைய சாயலினாலே படைத்தார். ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಉಂಟು ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸವಾಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ, ಆತನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೈಗಾಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. அப்ப மனோகர் யார் மாதிரி இருக்கிறாரு? ಮನೋಹರ್ ಯಾರ ತರ ಇದ್ದಾರೆ? தேவர் மாதிரி. ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ. நீ பாது மனோகரை திட்டுன அப்படின்னா, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮನೋಹರ್ನ ಬೈದ್ರೆ, யாரு திட்டுற? ಯಾರನ್ನ ಬೈದಂಗೆ? திட்டக்கூடாது. ದೇವರನ್ನ ಬೈಬಾರ್ದು. சரியா? என்ன அங்கிள் எனக்கே சொல்றீங்க? ಏನ್ ಅಂಕಲ್ ನನಗೆ? அவருக்கு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டீங்களா? ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳಲ್ವಾ? அவருக்கு என்னன்னா, ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ, உங்கள் அன்பு செலுத்த வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ. அன்பு செலுத்த வேண்டும். ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. அப்ப அன்புனா என்ன? ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? அன்புனா என்ன நினைக்கிறீங்க? ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? கூட்டு போய் ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ಲ ಉட்கார்ந்துட்டு ಲಾಲ್ ಬಾಗಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೋಳ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಂಗೆ ತೋಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹರಟೆ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿ, அதுவா லவ்? ಅದಾ ಪ್ರೀತಿ? அதுவா லவ்? ಅದಾ ಪ್ರೀತಿ? இல்ல ಇಲ್ಲ.
எது அன்பு? ಯಾವುದು ಪ್ರೀತಿ? sacrifice. ಅದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ. தியாகம் செய்ய வேண்டும். ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. பாருங்க, ஒரு கப்பல் இருந்தாங்க. ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇತ್ತು. அந்த கப்பல் பெண்ணு ரொம்ப அழகா இருந்தா, தீபா மாதிரி. ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ದೀಪ ತರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ரொம்ப அழகா இருந்தா, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல அந்யோன்யமாய் ஐக்கியமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು. அப்போ ஒரு நாள் என்னாச்சு? ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கின் டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சது. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ சின்ன ஒரு வட்ட மாதிரி வந்துச்சு. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುರುತಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. அதை குறித்து அவள் மிகவும் வியாகுலப்பட்டாள். ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವಳು ದುಃಖಪಟ್ಟಳು. ஆனா கணவனுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಗಂಡನಿಗೆ அதை பத்தி கவலை இல்லை. ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ. பாருங்க, ನೋಡಿ, ஒரு நாள் இந்த கணவன் வெளியூர் போனா, ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಊರಿಗೆ வெளியூர் போயிட்டு வரும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. வீட்டுக்கு வரும்போது ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ கண்ணு தெரியல, ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, கண்ணு தெரியல. ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ. ஆனா இந்த மனைவியுடைய அழகு, சௌந்தரியம் அப்படியே ஒரு உருகி போயிருந்தது. ಹಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾ முகம் ಇತ್ತು. பார்ப்பதற்கு விகாரமாக இருந்தது. ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. அது இவர் கண்ணு தெரியாதனால, ಇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ அவள் மேல் வைத்திருந்த அன்பு குறையவே இல்லை. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, குறையவே இல்லை. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. பாருங்க, கொஞ்ச நாள் செல்ல ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ அந்த மனைவி வியாதிப்பட்டால், ಹೆಂಡತಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆದ್ಲು, மரித்து விட்டாள். ಸತ್ತು ಹೋದ್ಲು. மரித்து விட்டாள். சொந்தங்கள் எல்லாம் வந்தாங்க, எல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க, ನೋಡಿದ್ರು, எல்லா காரியத்தெல்லாம் முடிச்சாங்க. எல்லா ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ அங்கிருந்து ஒருத்தர் கேட்டாரு, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, அப்பா அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, அவ இருந்தா உன்னை பாத்துக்கிட்டா, ಅವರ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ, அவ இருந்து உன்னை பாத்துக்கிட்டா, ಅವರಿದ್ದಾಗ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲೋ, மனைவி உன்னை பார்த்து கொண்டா, ಹೆಂಡತಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲೋ, இப்ப நீ என்ன செய்ய போற? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? கண்ணும் தெரியாது உனக்கு, ಕಣ್ಣೂ ಕಾಣಲ್ಲ, எப்படி நீ ஜமாளிக்க போறேன்னு கேட்டா, ಹೇಗೆ ನೀನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ? அவர் சொன்னாரு, ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, எனக்கு கண்ணு நல்லா தெரியும், ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, நல்லா கண்ணு தெரியும், ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ, அவளுடைய அழகு ரூபம் அது உருக்குலைந்து போனதை நான் அறிந்து விடுவேன் என்று சொல்லி அவளுடைய மனது வேதனைப்படுமே. ಸೊ ಅವಳ ಒಂದು ರೂಪ ನೋಡೋದು ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಎಂದು நினைத்து ಎಂದು ನೆನೆಸಿ கண்ணு போயிடுச்சுன்னு சொல்லி போய் சொன்னாரு. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು. கதை புரிந்ததா? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? புரிந்ததா? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? அதான் சாக்ரிஃபைஸ், ತ್ಯಾಗ, சாக்ரிஃபைஸ். ತ್ಯಾಗ. மனைவி மீது வைத்திருந்த அன்பு குறையவே இல்லை. ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. உன்னோட அன்பு எப்படி இருக்க போகிறது? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ வரும் காலங்களில ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ எப்படி இருக்க போகிறது? ಹೇಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ அவருடைய அழகை கண்டு, அவருடைய ரூபத்தை கண்டு ಆಕೆ ರೂಪವನ್ನು நீ ಕಂಡು ஒருவேளை லவ் பண்ணியிருக்கலாம், ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ஆದ್ರೆ இருதயத்தை தேவன் காண்கிறார், ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ, மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறான், ಮನುಷ್ಯ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ. அதனால அன்பு குறையவே கூடாது. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ என்ன ஆனாலும் சரி, ಏನೇ நீங்க வாக்கு கொடுத்ததை மறக்கவே கூடாது. ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟ நான் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டேன், ಎತ್ತು ಬಿಡಬಾರದು. நான் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டேன். ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. மனோவர் இங்க வந்து நின்ன உடனே ಮನೋಹರ್ ಬಂದು ஒரு வார்த்தை சொன்னார். என்ன சொன்னாரு? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? Praise the Lord. Praise the Lord. சரி, நான் வேகம் முடிக்கிறேன். ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. அநேக கதைகளை எடுத்து வந்தேன், ತುಂಬಾ ಕಥೆಗಳು ತಂದೆ. ரிக்வெஸ்ட் இருக்கிறதுனால ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, நீ கதை பேச போல வார்த்தை மட்டும் சொல்லிட்டு போலான்னு பாக்குறேன். ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. இன்னொரு நாள் அந்த கதையெல்லாம் சொல்றேன். ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಕಥೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. சரிதானே? இன்னைக்கு முதலாவது வாரம், ಇವತ್ತು இன்னைக்கு ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ. திருவிருந்து இருக்கிறது, ರೊಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ இருக்குது, அதனால சீக்கிரம் முடித்து விடுகிறேன். ಅದನ್ನ ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊரு ஒரு 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ தான் எடுத்துவேன். ஞாபகம் ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. இப்போ பில்லி கிரஹாம் என்று சொல்லி ஒரு ஊழியர் இருந்தார். பில்லி கிரஹாம் ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕರಿದ್ರು. அவர் சொல்லுகிற 4 காரியங்களை குறித்து உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன். ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 4 ಸಿ, 4 ಸಿ, ABC 4 ಸಿ, ஆங்கிலத்துல இருக்கிற சி. அது என்னன்னா, ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಸಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೆರಿஷ். ಚೆರಿஷ் அப்படின்னா ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತದ್ದು, மனதில் வைத்து போற்றுகிறது.
அப்போ மனோகர் தீபாவை மனதுல நினைத்து நினைத்து அவளை போற்ற வேண்டும். யாரு? மனோகர். சொல்லுங்க. மனோகர் மனைவியை பார்த்து மனதுல வைத்து வைத்து நினைத்து அவளை போற்ற வேண்டும். போட்டுனா புகழ வேண்டும். ಅವಳ ಹೊಗಳುವಂತ ನೀ ಅಳಗಾ ಇರ್ಕற ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ நல்லா இருக்குது, ಹೊಗಳುವಂತದ್ದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ நல்லா இருக்குது, பிரைசிங் ಅವಳ ಕೊಂಡಾಡುವಂತದ್ದು, லிப்ஸ்டிக் நல்லா இருக்குது, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, முகம் நல்லா இருக்குது, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, சுடிதார் நல்லா இருக்குது, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லணும் நீ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರು. அதை அவள் விரும்புவாள், ಅದನ್ನ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. நீ என்ன பண்ணணும்? ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? அவரை பார்த்து ನೋಡಿ மனதிலே மனோகரை நினைத்து, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೋಹರನ அந்நிய புருஷனை நினைத்து அல்ல, ಬೇರೆಯವನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ, உன்னை சிக்கப்பா அல்ல, ದೊಡ್ಡப்பா அல்ல, யாரு புருஷனும் அல்ல, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ எந்த புருஷனையும் நினைக்க கூடாது மனசுல. ಗಂಡನನ್ನ ನೀನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ எவனாவது புருஷன் உன்னோட வாழ்க்கையில வந்தான்னு வச்சுக்க, ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಾಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ வாழ்க்கை போச்சு, ஹாலாயிடும், ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. புரியுதா? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? அப்போ இந்த ஒரே புருஷன் ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ அந்த முகத்தை மாத்திரம் பார்க்க வேண்டும், ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು, யோசிக்கணும், மனதில் நினைத்து நினைத்து மனசுல ನೆನೆಸಿ ஆனந்தப்பட வேண்டும், ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ஆனந்தப்படணும். அதுதான் செரிஷ். ಅದೇ ಚೆರಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ முதலாவது சி என்ன? ಮೊದಲೇ ಸಿ செரிஷ். ಚೆರಿಶ್ ಆನಂದ ಪಡುವಂತದ್ದು. செரிஷ். சரி, ஆனந்தப்பட்டுட்டே போ. ಈಗ ಆನಂದ ಪಟ್ಟೆ. இரண்டாவது சி, ಎರಡನೇ ಸಿ கம்யூனிகேஷன். ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ தொடர்பு. இப்போ வார்த்தையினால ಸಂಪರ್ಕ, ಇಬ್ಬರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. அப்போ வார்த்தையில பேச வேணும், ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು, பேசணும். எப்படி பேசணும்? மனாகர் இங்க வா, ಮರ ಬಾಯ್ಲಿ, அப்படி கூடுவியா? நீ வா, வா இல்லை வா, ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ அப்படி கூடுவீங்களா? ಆ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತೀರಾ? இல்லையா? ಇಲ್ವಲ್ಲ. அப்போ அதுல பிரீத்தி கலந்து பேச வேண்டும், ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, நேச உதடுகளோடு பேச வேண்டும், ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ நேசமா பேசணும், அன்பா பேசணும், ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ஓகே, உன்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ அங்கங்க அலையாம பாத்துக்க முடியும், ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. புரியுதா? அப்போ நேசத்தோட அந்த கம்யூனிகேஷன், ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು. ஒரு சில கணவன் மனைவி பார்த்திருக்கீங்களா? கணவன் மனைவி பார்த்திருக்கீங்களா? ನೋಡಿದೀರಾ? கண்ணிலே பேசிக்குவாங்க, ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, கண்ணிலே பேசுவாங்க, கண்ணில பேசினாலே தெரியும், ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. அப்படின்னா போதும். ಹಾಗಾದ್ರೆ மட்டனா சிக்கனா ಮಟನ சொல்லவே வேண்டாம், ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, கண்ணிலே தெரிஞ்சிடும், கண்ணிலே தெரிஞ்சிடும், ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அப்ப கண்ணில பேசணும். ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ that is a kind of a communication, my dear. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿ அடுத்தவங்களுக்கு புரியாது, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, உங்களுக்கு புரியும், ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. புரியுதா? அந்த கம்யூனிகேஷன், வெர்பல் கம்யூனிகேஷன், வாயினாலே பேசுகிறது. ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದ. அதே போல பாடி லாங்குவேஜ், ಬಾಡಿನಲ್ಲೇ பாடி லாங்குவேஜ், இப்படின்னா வான்னு அர்த்தம், இப்படின்னா போன்னு அர்த்தம், இல்லையா? அது மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் வேணும், பாடி லாங்குவேஜ் ಬೇಕು, சரியா? அந்த கம்யூனிகேஷன், முதலாவது செரிஷ் சொன்னேன், ಚೆರಿಶ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ, இரண்டாவது கம்யூனிகேஷன் சொன்னேன், ಎರಡನೇದು ಸಂಪರ್ಕ, மூன்றாவது காம்ப்ரமைஸ், ಮೂರನೇದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, இணக்கம், சமரசம், விட்டு கொடுத்தல், ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, விட்டு கொடுக்கிறது, ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು. விட்டு கொடுப்பியா? ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? அவர் சொல்றாரு, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ஒயிட் ட்ரெஸ் போடுன்னு, ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ நான் சிகப்பு தான் போடுவேன், ಇಲ್ಲ நீ விட்டு கொடுப்பியா? ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? இல்லையா? விட்டு கொடுப்பு தானே. ಸಿನಿಮಾ ಪಾಪಿಯಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ? ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮನೋಹರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ಲೈಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. சொல்றது என்ன தெரியுமா? சினிமா பார்க்க வேண்டாம். சினிமா ஏன் சினிமால யாரு வரா? ஒரு ஹீரோயின் பேர் சொல்ல, உனக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் யாரு? யார் ஹீரோயின் இஷ்ட ಹೇಳು? ஹீரோயின் யாரு ஹீரோயின் சொல்லு, ஹீரோயின் உனக்கு பிடிக்கும்ல? ದೀಪಾನೇ ಹೀರೋயின். ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೀರೋயின் ಬಿಡಿಲ್ಲ ಯಾವಲು? ನೀವೇನು ರಹಸ್ಯ ಮುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೀರೋಯಿನು? ಯಾರು ಹೀರೋಯಿನ್? ಶ್ರೀಲೇಖಾ, ಶ್ರೀಲೀಲಾನಾ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೆಂಗಿದಲ್ಲಮ್ಮ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ஓகே, ஸ்ரீலீலாவை நீங்கள் பார்க்கவே கூடாது. நீ பார்த்தேனா
நீ என்ன செய்யறேன்னு அர்த்தம் தெரியுமா? வேதத்தின்படி ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ நீ ಏನ விபச்சாரம் செய்கிறாய். ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ அர்த்தம் ஆயிடுச்சா? வேதம் சொல்லுது, நான் சொல்ல. ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ஸ்ரீலேகா பார்த்தேன்னா போதும். ನೀನ್ ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ஓகே, ஒருவேளை உனக்கு ட்ரீம் இருந்திருக்கலாம், நான் தப்பு சொல்லவில்லை. ಕನಸಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. கனசு இருக்கு. ஆனா இப்போ இந்த நொடியிலிருந்து, கல்யாணம் ஆன நொடியிலிருந்து, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆದ ಕ್ಷಣದಿಂದ உனக்கு ஸ்ரீலேகா அல்ல, உனக்கு தீபா தான். ஐயா சொல்லிட்டாரு ஏற்கனவே. ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ದೀಪಾ. அவ்வளவுதான். ಅಷ್ಟೇ. நீதான் விட்டு கொடுக்க வேண்டும். ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ. அவளுக்காக நீ சினிமா விட்டு கொடுத்தேனா ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. அவனை ரொம்ப ಪ್ರೀತಿ செய்வா. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. She will love you more than what you expect. ನೀವೇನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಅದು ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಆಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಹೋಗಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಆಯ್ತು. ಕೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಾ ಬಿಟ್ರು, ಕೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಡು. அவளுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டு கொடு. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. இன்னைக்கு உனக்கே பேசுறேன், ஏன் தெரியுமா? ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? அவளுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டேன் அன்னைக்கு. ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವಳು. மதுரை திவசத்துல எல்லாம் ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟே அவளுக்கு. ಮದುವೆ ದಿವಸ அவಳು நத்தால, அவಳು சிரிக்கிறா. நல்லா சொல்லு, அவருக்கு சொல்லு. இப்போ உங்களுடைய தாயும் தகப்பனையும் அவர்கள் ஒருவேளை மேல கோபமா இருக்கலாம், அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை கொடுக்க வேண்டும். ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೋಪ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. எல்லாம் கொடுக்கணும். ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. கொடுக்காம இருந்துடாதீங்க, ಕೊಡದೆ ಇರಬೇಡಿ, இருக்காதீங்க. ஏன்னா வாய்ஸ் நாட்கள் நீடித்து இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு 80 வருஷமாவது வாழணும் தானே. 80 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬಾಳ್ಬೇಕು. எங்க ஆலயத்துல ஒருத்தர் இறந்து போனாங்க போன சனிக்கிழமை. ஒரு ಶನಿವಾರ ಒಬ್ರು ತೀರೋದ್ರು. 101 வயசு, 101 ವಯಸ್ಸು, 101. 101 அந்த மாதிரி வாழணும் தானே. தீபா 101 வயசுல இருக்கணும், அவர் 105 வயசுல இருப்பாரு. எப்போ? உன் தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணும் பொழுது. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಾಗ ನೀನು 100 ವರ್ಷ. You honor your parents. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. Your marriage will be honored. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯು ಅದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அது honorable-ஆக இருக்கும். ಅದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. நான்காவது சி, முதல் செரிஷ் சொன்னேன், கம்யூனிகேஷன் சொன்னேன், இரண்டாவது காம்ப்ரமைஸ் சொன்னேன், கடைசியாக ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ கிரைஸ்ட். Christ is the center of your wedding. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. பாருங்க, ஆதாமை உருவாக்கினார். ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ஆதாமை உருவாக்கி ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು மனிதன் தனியா இருப்பது நல்லது அல்ல என்று சொல்லி ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ அவர் என்ன பண்ணாரு? அவனை தூங்க போட்டாரு. ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬರ அனஸ்தீசியா கொடுத்துட்டாரு. ಅನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು. எடுத்து ரிப்ப எடுத்தாரு, ಅಲ್ಲಿಂದ விழா எலும்பை ತೆಗೆದ್ರು. ತೆಗೆದು அழகா உண்டாக்கினாரு. ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. யார? ಅವಳು தீபாவ. ದೀಪ உன்னுடைய எலும்பு, உன்னுடைய எலும்புக்கு எலும்பு. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕೆಲುಬು. இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தாயும் தாப்பனை விட்டு மனைவியோடு இசைந்திருப்பான், அவர்கள் இருவர் அல்ல ஒருவராக இருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಪುರುಷನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ விட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ல விட்டு விட்டு போயிருந்தா ಅವ್ರಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. அப்படி இல்லை. வேதம் வேதம்பா என்ன மறைக்கிற நீ. வேதம் சொல்லுது. இந்த டீச்சிங் வேற எங்கேயும் கிடைக்காது உனக்கு. இது எங்கேயும் டீச் பண்ண மாட்டாங்க. உன்னுடைய திருமணம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டுமா? மதுவையும் அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು. அவளை குறித்து நீ எண்ணம் கொள்ள வேண்டும். ಆಕೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ஸ்ரீலேகா மறந்து விட வேண்டும். ಶ್ರೀಲೇಖನ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು. ஓகே, அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். ಆಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು. ஆபீஸ் வந்து வீட்டுக்கு வர, ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿ, வீட்டுக்கு வந்த உடனே இன்னைக்கு என்னெல்லாமோ பண்ண, வெங்காயம் வெட்டணுமா குடுமா, வெண்டைக்காய் வெட்டணுமா குடுமா, ಏನಮ್ಮ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் என்று சொல்லி. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படியணும். ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು மனைவி மாத்திரம் கீழ்ப்படிவது அல்ல, ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ஆனா அன்னைக்கு சொன்ன மனைவி கீழ்ப்படியணும், நீ அன்பு செலுத்தணும்.
ಅವಳು ನಿನ್ಗೆ ಅಧೀನ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀನು ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ದೆ. சரிதானே? சரிதானே? ஆனா ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சென்றாக இருக்கணும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, வேற யாரும் உங்க சென்டருக்குள்ள வரவே கூடாது. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಥಳ. யாராவது வந்தா ಬಂದ್ರೆ என்ன செய்வாங்க? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They will dishonor your wedding. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳೇ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಇವನೇ ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಜಗಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಜಗಳ ಬಂದು ஏதாவது டிசிஷன் எடுக்கணுமா? நீங்க 2 பேரும் தான் டிசிஷன் எடுக்கணும். ஏன் தீர்மானம் ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೀವಿಬ್ರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. 2 பேரும் தான் டிசிஷன் எடுக்கணும். ನೀವಿಬ್ರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. சரியா? இப்போ 2 நாய் இருந்துச்சு. 2 ನಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. 2 நாய். ஒரு நாய் ஒரு ரூம்குள்ள போயிட்டு வந்துச்சு. ஒரு ನಾಯಿ ஒரு ரூம்குள்ள போயிட்டு வந்துச்சு. ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂತು. ரூமுக்குள்ள போயிட்டு வந்துச்சு. ರೂಮ್ ಒಳಗಿಂದ ಆಚೆ ಬಂತು. வெளியே வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா வந்துச்சு. வாழை ஆட்டிட்டே வந்து ஓன்னு வந்துச்சு. ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು. அது ஒரு லேடி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. ಅದು ಅವರು ಹೆಂಗಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ பார்த்துட்டே இருந்தா. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. இது ரொம்ப சந்தோஷமா வருது ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ அப்படின்னு நினைச்சா, ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿ இன்னொரு நாய் உள்ள போச்சு. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಒಳಗೋಯ್ತು. அந்த உள்ள போயிட்டு ಅದು ಒಳಗೋಗಿ திரும்ப வரும்பொழுது ரொம்ப ஃபெரோஷியஸா கோவமா வெளியே வந்துச்சு. ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂತು. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அது உள்ள ಒಳಗಡೆ ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ், ಒಂದು மிரர், ஃபுல்லா மிரர் வச்சிருக்காங்க. ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ. ஒரு நாய் உள்ள போச்சுன்னா ಒಂದು ನಾಯಿ ಒಳಗೋದ್ರೆ அங்க 100 நாய் தெரியுது. 100 ನಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ, ಕಾಣ್ತದೆ, பிம்பம் தெரியுது. அப்ப கோவமா இருக்கிற நாய் போனா ಆಗ ಕೋಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾಯಿ ಹೋದ್ರೆ 100 பிம்பத்தை பாக்குது. 100 ನಾಯಿಗಳು ನೋಡ್ತದೆ. நீ கோவப்பட்டேனா ನೀನ್ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ அவன் 100 பிம்பமா மாறிடுவா கோவத்துல. 100ರಷ್ಟು ಇದು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. சரியா? நீ சந்தோஷமா பார்த்தேனா ನೀನು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 100 டைம் அந்த சந்தோஷத்தை திருப்பி தருவாள். 100 ಟೈಮ್ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. நீ என்ன கொடுக்கறியோ ನೀನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀಯೋ அது 100 மடங்கு உனக்கு திருப்பி வரும். ಅದು 100ರಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ அது ಬರುತ್ತೆ. அன்பு கொடுத்தேனா அன்பு திரும்பி வரும். ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. வந்த இதுல செவுத்துல அடிச்சு அப்படி திரும்பி வருது இல்லையா? ಈ ಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಗೋಡೆ ಕೊಡದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, அது மாதிரி ಅದರಂತೆ நீ என்ன கொடுக்கறியோ அது திரும்பி வரும். ನೀನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೋ ತಿರುಗಿ அது திரும்பಿ சாதாரணமா வராது, ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, பெருகி வரும். ಅದು ಇನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತೆ, பெருகி வரும். ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತೆ. ஞாபகம் வைத்துக்கொள். ಯಾಕೆ? நீ அன்பு செலுத்தினேனா ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು, உனக்கு ஒரு மகனையோ மகளையோ பெற்று தருவார். ಮಗನೋ ಮಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಲ್ಲ? ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಬೇಕು. ನಾಚಿಕೆ ಏಕಪ್ಪ? ಬೇಕು. ನನಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅವಳ ಥರ ಬೆಳೆಯೋದಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅವಳ ಥರ ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಗ ನನ್ನ ಥರ ಇರಬೇಕು, ರೂಪ. ಮಗ ನನ್ನ ಥರ ರೂಪ ಇರಬೇಕು. உன்ன மாதிரி இருக்கணும், அவன் அவளை மாதிரி கலரா இருக்கணும். நினைக்கிறே இல்லையா? ನನ್ನ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅವಳು ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. சரி, ಕಳೆಯದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ அது கிடைக்கும். சரி, இப்போ ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன், குட்டி பசங்க, ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು இன்னொரு 5 நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன். ಹುಡುಗಿ 5 ನಿಮಿಷமா ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, டைம் ಇದೆಯಾ? ஓகே. ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு பையன் இருந்தாங்க. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ರು. அந்த சின்ன பொண்ணு கையில ஸ்வீட்ஸ் நிறைய இருந்தது. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, நிறைய இருந்தது. ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. அந்த பையன் கையில ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ மார்பிள்ஸ், ಗೋಲಿಗಳಿತ್ತು. கோலியா, ಗೋಲಿ ಗೋಲಿ கோலி கோலி இருந்தது. நிறைய கோலி வச்சிருந்தான். ತುಂಬಾ ಗೋಲಿ ಇತ್ತು. அந்த பெண்ணுக்கு ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ அதை பார்த்து அவளுக்கு ரொம்ப ஆசை. ಅದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಆಸೆ. கோலியை பார்த்து ரொம்ப ஆசை. ಗೋಲಿಯ ನೋಡಿ ಆಸೆ ஐயோ ಆಯ್ತು. எனக்கு அது கிடைச்சா பரவாயில்லையே. ಚಿಕ್ಕದೇ ಸಾಕಲ್ವಾ? அப்போ அவன் பார்த்தான், அவ ஆசைப்படுறா, ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ. அவ ஆசைப்படுறா அந்த பொண்ணு. ಆ ಹುಡುಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಳೆ. அதனால ஸ்வீட் கொடுத்தானா நான் கோலியை கொடுத்துடலாம்னு யோசிச்சான். ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ಳು ಗೋಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. அப்போ அவ சொன்னா, ஸ்வீட் கொடுக்குறா, நீ கோலி கொடுக்குறியான்னு. ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೋಲಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. அவன் என்ன பண்ணான், கொஞ்சம் நல்ல கோலியெல்லாம் எடுத்து மறைச்சு வச்சுக்கிட்டான். கொஞ்சம் நல்ல கோலியெல்லாம் எடுத்து மறைச்சு வச்சுக்கிட்டான். ಒಳ್ಳೆ ಗೋಲಿಯನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ, மறைச்சு வச்சுட்டு கொஞ்சம் கோலியை மாத்திரம் கொடுத்தான். ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲಿನ ಕೊಟ್ಟ. அவ இருக்கிற ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்துட்டான். ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು அதை வாங்கிட்டு ಅದು ತಕ್ಕೊಂಡು வீட்டுக்கு போனா. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ அவனும் வீட்டுக்கு போனா. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ராத்திரி படுத்து இருக்கும் போது ರಾತ್ರಿ அவனுக்கு நித்திரையே வரல, ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, அவனுக்கு தூக்கம் வரல. ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ஏன்? ಯಾಕೆ? நான் எனக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து ஒளித்து வைத்து கொண்டேன்ல. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು. அதுபோல அவளும் மறைத்து வைத்திருப்பாளோ என்று நினைத்தான். ಅವಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. நீ மறைச்சேனா அவன் மறைப்பா?
ನೀನು ಬಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ರೆ ஆனா நீ மறிச்சிட்டு போலோன்னு நினைச்சு தூக்கமே வராது உனக்கு. ನಿಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ஒளிவு மறைவே இருக்கக்கூடாது. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇರಬಾರ್ದು. எந்த ஒளிவு மறைவு இருக்கக்கூடாது. ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇರಬಾರ್ದು. தெரியுதா? அந்த ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವங்களுக்கு தெரியணும். ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. எல்லாமே உலக சம்பத்து அனைத்திலும் உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்தீங்க இல்லையா? ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ. அப்போ அவளுக்கு மாத்திரம் அல்ல அட்வைஸ், ಅದು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, உனக்கும் தான். ನಿನಗೂ ಸಹ உன்னுடைய திருமணம் கனப்படுத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னா ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯು ಅದು ಘನಪಡಿಸಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. எபிரேயர் ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 13வது அதிகாரம். எபிரேயர் 13 எபிரேயர் 13வது அதிகாரம். எபிரேயர் 13 எடுத்துக்கொள்ளுங்க. Jesus, hallelujah. 4வது வசனம். விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும் விவாக மஞ்சம் அசூசைப்படாததாயும் இருப்பதாக, வேசிக்கல்லரையும் விபச்சாரக்காரரையும் தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ದಾಂಪತ್ಯವು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸಬೇಕು. ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಸಂಬಂಧವು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಜಾರಿಗೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಗೂ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. அப்போ என்ன நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறார் தெரியுமா? விபச்சாரிகளுக்கு, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ப்பு ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? லேவியராகமம் 20:10 என்ன வாசிக்கிறோம்? ಯಾಜಕ 20:12 விபச்சாரம் செய்கிறவனையும் விபச்சாரம் செய்கிறவளையும் கொலை செய்ய கடுவார். ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವವನನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವವಳನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. இருவரும் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು லேவியராகமம் 20:10 வாசிக்கிறோம். 22:10 அவங்களுடைய விவாக மஞ்சம் ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿವಾಹ கனமுள்ளதா இருக்க வேண்டுமா? ಅದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ. விவாக மஞ்சம் என்று சொன்னால் என்ன? ವಿವಾಹ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? தாம்பத்தியம் இருக்கா இதுல கன்னடத்துல? ஓகே. அப்போ மஞ்சம் அப்படின்னா தமிழ்ல பெட்னு அர்த்தம். ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ. பெட் ಹಾಸಿಗೆ. அசுசி படக்கூடாது, ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು, அசுசி படக்கூடாது, அசுத்தம் பண்ணக்கூடாது. சரியா? இந்த சரீரம் ಈ ಶರೀರ தேவனுக்குரியது, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, தேவனுக்குரியது. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. இதை நாம் கெடுத்து போடக்கூடாது. ಇದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. இது விபச்சாரத்துக்கு அல்ல, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. அப்படின்னா என்ன? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? தாம்பத்தியம் கூடாதா? ದಾಂಪತ್ಯ ಸೇರಬಾರ್ದಾ? வேணும், ಬೇಕು. அதுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கு. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರೋದು. தாம்பத்தியம் வேணும், ದಾಂಪತ್ಯ ಬೇಕು. எதுக்கு? ಯಾಕೆ? பரிசுத்தமுள்ள சந்ததி பெருக்குவதற்கு, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. சந்ததிய சந்தானுத அப்படின்னு ஒரு வசனம். ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿ, விருத்தியா, சந்தான விருத்தி உண்டாகணும். ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು. சரியா? இப்போ நீ இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கேட்டு 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 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ அது நீங்க வார்த்தைகளை நீங்கள் பெருக வேண்டும். ಹಾಗೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. வார்த்தைகளை பெரிய வேண்டும், ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, பெருகணும். இப்போ நீங்க, நான் அன்னைக்கு சொன்ன ஆர்டைன் மினிஸ்ட்ரி பத்தி சொன்னேன். ಅವತ್ತು ನಾನು ಅಭಿಷೇಕದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟೆ. இன்றைக்கு என்ன சொல்லுகிறேன்? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, இந்த காங்கிரிகேஷனுக்கு என்ன ஊழியம் உண்டு? ಈ ಸಭೆಗೆ முதலாவது மேரேஜ் குறிச்சு சொன்னேன். ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ. அடுத்தது கரிசனை உண்டா? கரிசனை அடுத்தவர்களை குறித்து கரிசனை வேண்டும். ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ஒருத்தர் கார்ல போயிட்டு இருந்தாரு, அவர் மனைவி அம்மா இருக்கிறாங்க, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು கார்ல இருக்கிறாங்க, ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, மனைவி பிரெக்னெண்டா இருக்கா, ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ, தாய் ತಾಯಿ சிக்கா இருக்கிறாங்க, ಅವರು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, கார்ல போயிட்டு இருக்காங்க, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, போற வழியில ரோட்ல ஒருத்தர் அடிபட்டு கிடக்குறாரு. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು இவர் சொந்த பிரதர், ಇವ್ರ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ சகோதர படுத்து கிடக்குறாரு. இவர் பார்த்தா என்ன பண்ணணும்? ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? காப்பாடுவேக்கோ. பா சூப்பரா எழுதியாப்பா. காப்பாத்தணும் தானே? காப்பாத்தல, ಕಾಪಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, கடக்கட்டுன்னு போயிட்டான். ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೋದ. அடுத்தவன் வந்தான், ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ, இன்னும் சிக்கப்பா பையன். ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹುಡುಗ, அவன் வந்து பார்த்தான். ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ, பார்த்த எனக்கு வேலை இருக்குன்னு போயிட்டான். ನನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟ. அடுத்த ஒருத்தன் வந்தான், ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ, தீண்டத்தகாதவன் ஒருத்தன் வந்தான். தீண்டத்தகாதவன், அன்டச்சபிள்.
ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ. ಅಂಟರಾನಿ Untouchable. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟರಾನಿ ಜನ, ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. அவன் ஒருத்தன் வந்தான். ಈ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ வந்தான் ಬಂದ அன்டச்சபிள் ஒருத்தன் வந்தான். அன்டச்சபிள் கேள்விதில்ல. ಅಂಟಜಬಲ್ ಗೊತ್ತು. ஓகே, அன்டச்சபிள் ஒருத்தன் வந்தான். அவன் பார்த்தான். ಅಂಟರಾನಿ ಜನ. அவனுக்கு சகோதரனும் இல்ல, சித்தப்பா பையனும் இல்ல. ಅವನ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲ, இவன் யாரோ மூணாவது மனுஷன், எவனோ ஒருத்தன். ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೇ ಇರೋ அவனை பார்த்தான். ಅವ್ನು ನೋಡ್ದ, பார்த்து ನೋಡಿ மனசுல கருணை கொண்டு ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ அவனை ತೋರಿಸಿ, பார்த்து ಅವ್ನು ನೋಡಿ அவன் பக்கத்துல வந்து அவன் பக்கத்துல அவனுடைய காயங்களுக்கு எண்ணெய் வார்த்து ಅವನು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ஆயின்மெண்ட் ಹಾಕ್ದ, போட்டு ಆ ಮುಲಾಮ್ ಹಚ್ಚಿ டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிடல்ல கொண்டு போய் விட்டு ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ அங்க விட்டு ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು நீங்க பாத்துக்கோங்க, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, நான் திரும்பி வரும் பொழுது ನಾನು ತಿರುಗಿ எவ்வளவு ಬರುವಾಗ செலவாச்சா திரும்பி கொடுக்குறேன்னு சொன்னான். ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಾನು இப்படி ಕೊಡ್ತೀನಿ. ஒரு கதை இருக்குது. ಈ ಕತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. தெரியுமா உனக்கு என்ன ಒಳ್ಳೆ கதை? ಸಮಾರ್ಯದವರು, நல்ல சமாரியன் கதை, இயேசு கிறிஸ்து சொல்ற கதை. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ எனக்கு ಹೇಳಿದ பிறன் யார்? ಅಂತ. சொந்த ஜனமே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. எவனா மூணாவது மனுஷன் வந்து பார்த்தான். ಯಾರನ್ನ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. நமக்கு கரிசனை உண்டா? கரிசனை உண்டா நமக்கு? ನಿಮಗೆ ಕನಿಕರ ಇದೆಯಾ? ஆ? நமக்கு கரிசனை வேண்டும் அல்லவா? ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ஆ? ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರುಣೆ ಅದೇ ಕರುಣೆ. ಜನ. ಕರುಣೆ கருணை வேணும் ಕರುಣೆ ಇದೆಯಾ? இல்லையா? சரி, அடுத்தவங்கள மூணாவது மனுஷனுக்கு கொடுத்தே கருணை வேணும். ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆನೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. இப்போ சொந்த ஜனத்துக்கு ಈಗ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ கருணை வேணுமா வேண்டாமா? ಕರುಣೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ஆ? வேணும். ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ஆ? ಬೇಕು ಇಲ್ಲ. உங்களுடைய விவாகம், மஞ்சம், ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯು ದಾಂಪತ್ಯವು அது தீட்டுப்படக்கூடாது. ಅದನ್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸಬಾರದು. ஸ்ரீலேகா வரவே கூடாது முதல்ல. ಶ್ರೀಲೇಖ ಬರಲೇಬಾರದು. ಬಿಡ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಪಾಪ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ இல்ல, அது இம்பார்ட்டன்ட் அல்ல அவರಿಗೆ. இல்ல ಕಲಿತಾರೆ ಅವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ஓகே, ஸோ யூ வில் நாட் சி. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ விபச்சாரம் ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லி பூர்வத்தாருக்கு உரைத்தது. ஆனால் நானும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஒருவன் ஒரு பெண்ணை இச்சையோடு பார்த்தால் அவளோடு கூட விபச்சாரம் செய்து ஆயிற்று என்று சொல்லுகிறார். ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಿದೆ. 5:27 ಮತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ ನೋಡಿ ನೀನು ಮೋಹಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ. எதுவும் சொல்லுது, நான் சொல்றேன். அதனால விபச்சாருக்கு விலகி ஓடுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதனால இப்படிப்பட்ட அசூசியான காரியங்களை விட்டு நாம் விலகி வந்து பரிசுத்தமல்ல வாழ்க்கை வாழுவோம். ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ஓகே, உங்களுடைய விவாக மஞ்சம் பரிசுத்தமானது. ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ದಾಂಪತ್ಯವು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. சரியா? தேவன் அதுக்காக தான் படைத்தாரு. ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. அவருடைய டிசைனே வேற. ಅವರ ಯೋಜನೆನೇ ಬೇರೆ. தீபாவை படைக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்கில்ஃபுல்லா படைத்திருக்கிறார். ದೀಪನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ஸ்கில்ஃபுல்லா படைத்திருக்கிறார். ವಿಶೇಷವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. உனக்கு இருக்கிற அறிவை விட ನಿನಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ பெண்ணுக்கு அறிவு ಜಾಸ್ತಿ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನ. நான் சொல்றேன், எனக்கு இருக்கிற அறிவை விட என் மனைவிக்கு அறிவு ಜಾಸ್தி. ನನಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ஆனா அவங்க ಹೇಳ್ತೇನೆ. வெளிப்படுத்துகிறது இல்லை. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது அவருக்கு பலவீன பாண்டம் என்று சொல்லி. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹಾಕಿರ್ತಿದೆ ಅವರು ಬಲಹೀನರು ಎಂಬುದಾಗಿ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. பாடா முடிச்சிட்டாயா? கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. So சரியா? ask them to get up and you lay your hands on them and pray. Yeah, please come. Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. நன்றி தகப்பனே, உங்களுக்கு கொடா கொடி ஸ்தோத்திரம்ப்பா. கைப்பிடி. அன்னைக்கு கையை பிடிச்சா இன்னைக்கு விட்டுட்ட. உடவே கூடாதுன்னு சொன்னா இல்லை ஸ்ரீகாந்த் பாஸ்டர். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ದೇವರೇ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. உம்முடைய நியமத்தின்படி ನಿನ್ನ ನಿಯಮ இந்த இருவரையும் ஒன்று சேர்த்தீங்க. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿರಿ. இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ஆசீர்வதிங்க. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. உம்முடைய ஆசீர்வாதம் ನಿನ್ನ இந்த ಆಶೀರ್ವಾದ பிள்ளைகள் மீது இறங்கட்டும் என்று ಈ சொல்லி ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ சொல்லிக்கிறேன். ಇಳಿದು ಬರಲಿ. பிள்ளைகள் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கட்டும். ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ உன் ஆத்மா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருப்பாய் என்ற வேதத்தின்படியாக ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ. எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கட்டும். ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. இவர்களுக்கு இடையில ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ நீர் மாத்திரம் இருக்க வேண்டாம். ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅವರ வேற ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. யாரும் வரக்கூடாது. ಬೇರೆ ಯಾರು வேற யாரும் வரக்கூடாது. ಯಾರು ಬರಬಾರದು. இந்த பிள்ளைகள்
ಈ ಮಕ್ಕಳು யாரையும் அனுமதிக்காதபடி ಯಾರನ್ನು இருவரல்ல ஒருவராக வாழ கிருபை செய். ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும். ಆಶೀರ್ವದಿಸು. இயேசுவின் மூலமே ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ಜಪ Father, Son, the Holy Ghost. God bless you.